إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف النور بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أحمد الفقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغار سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدريس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله الإدريس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله الإدريس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المختار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص سيد الشيخ علي بن عبد الله البار سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنقد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التل سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن بشير شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطهر سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد شرواني عبد الله إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح محمد زين بن عبد الوارث وجميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
ulumihi fid dharain fiqh Fathul Qarib wa yajibu wa yajuzu gasluhu fil halaini wa yajuzu dan boleh gasluhu memandikannya fil halaini pada dua keadaan. Maksudnya wa yajuzu gasluhu boleh memandikan mayit orang mati. Yang orang matinya ini bil halaini dua keadaan, satu harbiyan, dua zimmiyan. Satu kafir harbi, dua kafir zimmi. Jadi mun orang kafir itulah di lingkungan kita meninggal dunia boleh-boleh aja hendak dimandii, hendak kada secara hukum boleh-boleh aja. Baik kafirnya itu kafir harbi ataupun kafirnya zimmi. Wa dafnuhu dan boleh juga menguburnya dunal harbi bukan kafir harbi. Namun mun orang kafir harbi kada usah napa kada apa wa yajibu takbinu zimmi dan wajib mengkapani mayit kafir zimmi. Mungkin di kampung ada orang kafir sekelompok, 2 orang aja orang kafir, yang lain kedada, laluinya mati. Adalah nang ambil keluarganya nang lain kedada, cuma lingkungannya hanya masyarakat Islam. Mandi silakan, kapani wajib, bukan harus lagi, bukan jawaz lagi, tetapi wajib dikapani, tapi dengan catatan dia zimmi, kafir zimmi. Sudah tahu kalau lah apa artinya kafir zimmi itu? Wadafnuhu dan mengkuburnya wajib juga. Bangun kada dikubur diapai? Hari bau buruk lah keluarganya kan ada cuma lingkungan orang Islam. Dunal harbi kada wajib orang kafir harbi. Nah kalau orangnya kafir harbi kada wajib dikapani, kada wajib dikuburkan, terserah. Kenapa ini juga memusuhi umat Islam? Wal murtadi demikian juga orang murtad. Jadi kada wajib mengkapani, kada wajib menguburkan, kada wajib bepang terserah. Mun hendak juga boleh lah, hukum boleh. Paham deh? Antara jawaz lawan wujub tuh kan berbeda. Bila ini wajib, bila kada kita gawi berarti kita yang berdosa. Bila inya jawaz, bila kada kita gawe kada apa-apa, bila inya kita gawe kada napa-napa juga. Nah itu sarah Nah itu. Demikian juga orang murtad. Namun orang murtad tuh kayak itu juga. Kada usah dikapani, kada usah dikuburkan. Wa amal muhrimu dan adapun muhrim. Apa muhrim? Muhrim itu orang yang berihram. Ahrama yuhrimu ihraman, bahwa muhrimun. Orang yang berpakaian ihram meninggal dunia. Niri ai sudah dibuka aja. Apa ngarannya? Jemaah umrah sudah tulakan, sudah tuntungan.
cuma ada impoknya bujur katanya tuh wallahu alam. Kadang-kadang baca langsung diimpok akan aja ada 2 orang yang mati, apa kena covid apa kada wallahu alam. Nah tinggal melihat. Orang berihram itu kan ada 2 macam, ada berihram umrah, ada berihram haji. Kalau sekarang ini berihram, ihramnya ihram umrah. Lapah dia. Apa dia? Pama telah pama. Ini mengambil miqat. Tahu kalau miqat sama belajar fikih. Miqat makani ngarannya. Ketentuan tempat memakai ihram. Yalah, ada di Ja'ranah, ada di Tan'im, ada Hudaybiyah. Kamreai hendak berumrah, bawa dulu kain ihram deh. Kain ihram ini dibawa berangkat atau berihram berdahulu kada apa-apa. Tinggal niatnya aja. Berangkatlah menuju Tan'im. Tan'im. Masuk sudah kawasan Tan'im, ada masjidnya. Ya, sudah tuntung mandi sudah, karena sebelum berihram sunat mandi. Gitu kalau. Nah, kemudian sunat sembahyang ihram. Lalu berniat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku berumrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Tonton wa talbiyah sunat. Itu dalam fikih sunat setelah memakai ihram selama di perjalanan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menuju ke mana? Menuju ke Masjidil Haram. Di bis tuh deh, bis. Masuk sampai ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram ada 2, tahiyatul bait lawan tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid, kemudian sunat tahiyatul bait. Ya sudah, tawaf aja sudah, karena ini tawaf wajib dalam umrah, dalam rukun umrah. Tawaf ini lumayan lelah. Tadi aja sudah lumayan lelah. Lalu 7 kali keliling Baitullah. Alhamdulillah selesai. Berapa memakan waktu tergantung. Bisa setengah jam tawaf itu. Tuntung tawaf, sembahyang sunat tawaf. Bayang sunat tawaf. Sunat tahiyatul masjid. Tuntung, setelah tuntung, rukun berikutnya adalah sa'i. Sa'i ada tempatnya, mas'a ngarannya, di Masjidil Haram juga. Lalu cari tempat yang bernama mas'a. Oh ini tempat sa'i. Mulailah sa'i. Berapa? 7 kali. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Mulainya di Safa, maka berakhirlah di Marwah. 7 kali itu. Tuntung sa'i sudah. Tuntung sa'i, belum lagi aturan bercukur nih. Cukur rambut, rabah, blak, rabah.
Pakaian ihram Mas. Tuntung umrah lah belum. Kenapa? Karena belum bercukur. Karena satu rukunnya lagi adalah huluk, cukur. Tapi rabah, lah rabah. Kencang, menyasak, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti matinya apa? Mati dalam keadaan berihram. Kayak apa ini? Ya kalau lah, nawa amal muhrimu. Adapun orang yang mati dalam keadaan berihram, iza kuffina, apabila dikapankan ia, fala yustaru ra'suhu, maka tidak ditutup kepalanya, wala, dan tidak juga wajhul muhrimati, muka perempuan yang berihram. Nah, ini dua nih, ada sedikit perbedaan. Kalau yang meninggal yang berihram ini adalah laki-laki, maka kepala lawan muhanya jangan ditutup. Deh, kepala lawan muhanya jangan ditutup. Tuh. Buka ya. Kemudian di dalam qauluhu wala yalbisu iza kufina fala yustaru wala yulbasu mukhayyitan, dan tidak dipakaiani dia akan yang berjahit. Berikut, kalau dikapan, jangan dikapan pakai baju kurung. Jangan dikapani si laki-laki yang berihram tadi dengan baju kurung atau baju gamis. Wala yumassu bitibin, dan tidak disapukan ia si mayit bitibin, dengan tib, minyak harum. Jangan minyak harum. Kenapa? Karena itu larangan ihram. Jadinya nih mati sampai ke kubur-kubur berihram. Jadi kena dibangkit di hari kiamat dalam keadaan berihram. Dalam keadaan berihram. Ini belum tuntung lagi deh. Karena kalau di baju kurungi batal. Karena pembatal ihram itu pakai baju kurung, pakai baju yang berjahit. Di antara pembatal ihram itu adalah pakai minyak harum. Makanya jangan minyak harumi. Beda kalau bukan berihram. Beda. Dah sudah tuntung, muhanya dibuka aja. Kalau muhrim yang meninggal berihram tadi laki-laki. Kalau perempuan, wala wajhul muhrimati ay wala yustaru, tidak ditutup wajhul muhrimati, mukanya perempuan yang berihram tadi. Nah, menang bini-bini kepalanya tutup aja deh, kepalanya tutup aja, kemudian muhanya jangan ditutup.
karenanya masih dalam keadaan berihram. Perempuan dan laki-laki tidak boleh menutup muka selama dalam ihram. Kenapa kepala aja? Laki-laki dibuka, laki-laki kada aurat kepala. Bini-bini aurat ditutup. Justru kalau bini-bini kepalanya dibuka, batal ihram. Batal ihramnya. Karena apa? Karena membuka aurat. Masalah dimandi itu mau kada mau ya dibuka aurat. Itu sama aja orang berihram pacul dulu mandi boleh. Li qauluhu wala yajuhu wala wajuhul muhrimati li annal ihrama la yabtulu bil mauti. Anda kalau keterangannya nah. Li annal ihrama, karena bahwasanya ihram itu la yabtulu tidak batal bil mauti dengan sebab mati. Jadi kada batal ihramnya dia. Di alam barzah ihramnya. Nah sehingga fa innahu, maka bahwasanya ia yub'asu yaumal qiyamati, dibangkit pada hari kiamat, mulabbiyan, hal keadaannya bertalbiyah. Tidak bitina mulabbiyan ke dalam otak bingung kena. Mulabbiyan dalam keadaan mengucap talbiyah. Jika nang mati behram nih bangkit dari kubur haranya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini nang mati behram tuh, mati behram. Nah, kama warada, sebagaimana mendatang hadis fi hadisil ladzi, dalam hadis alladzi yang wa qissatuhu dabatuhu. Ada kisahnya. Ada kisahnya itu. Nah, bisa. Pokoknya orang mati ihram dibangkit di hari kiamat, tetap dalam keadaan berihram dan dia bertalbiyah. Wa amma syahidu fala yusalla alaihi kama zakara. Wa amma syahidu, adapun orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, fala yusalla alaih, maka tidak disembahyangkan atasnya. Kama zakarahu, sebagaimana hukum menyebut dia oleh musannif biqaulihi, dengan ucapannya. Wa isnani, ada dua macam. La yusalani, tidak dimandikan keduanya. Wala yusalla alaihima, dan tidak disembahyangkan atas keduanya. Ahaduhuma, salah satu keduanya, asyahidu, orang yang mati syahid, fi ma'rikatil musyrikin, fi ma'rikatil musyrikin, dalam peperangan melawan orang musyrik. Jadi orang mati syahid itu
kada wajib dimandikan, kada wajib disembahyangkan. Itu dah. Alasannya sudah kalau nang lewat lah. Adik, udah kalau yang pertama, kenapa kada dimandikan? Karena orang mati syahid itu suci. Ya. Kenapa tidak disembahyangkan? Karena orang mati syahid itu sudah masyhudun alaihi bil jannah, sudah disaksikan Allah atas dia surga, sudah dipastikan dia diampuni Allah, dirahmati Allah, disediakan surga. Sembahyang itu kan doa, soal supaya diampuni Allah, supaya dirahmati Allah. Ini sudah. Walau orangnya dalam keadaan junub, walau umpamanya bini-bini dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid ke depan, tetap suci. Coba kauluhu la yughsalani, tidak dimandikan keduanya. Ai la yajibu ghasluhuma, tidak wajib memandikan keduanya. Bal yuhramu, bahkan diharamkan fisyahid, pada orang yang mati syahid. Imiti bol dikitnya. Kan dua macam nang kada dimandikan. Satu orang syahid, dua sikit. Sikit itu keguguran. Nah, adapun orang syahid dia kada wajib dimandikan, yalah, kada wajib dimandikan, kemudian bahkan haram. Sedangkan sikit wayajuju fisikti, dan boleh dimandikan pada sikit, anak yang keguguran. Boleh deh. Tapi ingatakan nang keguguran nang ada sempurna lah. Menang berbunyi anak-anaknya itu kalau kabir, ingat kalau udah ini sikit keguguran, mati dalam parut, iya juga masuk. Fala yuhramu, namun jikalau dimandikan si sikit kada haram bin nisbati lahu. Nah, coba terus ke bawah sebaris tadi, wa innama hurrima bin nisbati lisyahidi, wa innama, dan hanya sanya, hurrima diharamkan memandikan mayit bin nisbati lisyahid, dengan nisbah bagi orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid itu diharamkan mandi, diharamkan dimandikan mayitnya? Ibqa'un li asaris syahadah, yaitu supaya menetapkan bekas syahid, wahwa adamu, darah, supaya riai darahnya ini jangan terhapus. Lima warada, karena ada hadis yang mendatang
Anna raihatahu, bahwa bau darah orang mati syahid. Kembali akan damirnya lah. Anna raihatahu ay raihata damis syahid. Dikembalikan, paham juga. Bahwa bau darah orang mati syahid yaumal qiyamati, pada hari kiamat, takunu adalah ia karaihatil miski, seperti bau harum minyak misik kasturi. Oh ya Allah, darah tuh. Kalau kita darah ini dia bau ganyir. Darah manakah? Bau ganyir. Itu sapi itulah yang kita korban tuh. Bila darahnya nggak ada dibuangi, bau ganyir. Bau. Darah manusia bang sama, ganyir. Tapi darah orang yang mati syahid di hari kiamat mengeluarkan aroma, bau harum misik, minyak harum misik kasturi, nang paling bagus minyak harum di dunia. Nah makanya jangan dibuangi. Mun dibuangi kada harum lagi kena timbul. Sama dalam fikih, kalau lah dalam fikih apa yo? Apa yo? La khalufu pamisoim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah dalam penciuman malaikat lebih harum daripada minyak harum kasturi. Makanya dalam fikih orang puasa guring mulai jam 10 sampai jam 2, lalu bau mulutnya kada nyaman, makruh dihilangkan. Makruh dihilangkan. Kenapa? Karena itu menghilangkan bau harum dalam penciuman malaikat. Haza jarjun alal ghalib. Ini berlaku atas kebiasaan. Biasaan orang mati syahid itu kan berdarah. Mun kada berdarah bang, wa illa jika tidak fakat yakunu la damma fihi. Jika tidak, maka sungguh terkadang la damma, tidak ada darah fihi padanya. Fayuhramu, maka tetap diharamkan dimandikan, wa illam yakun alaihi asarud dam, sekalipun tidak ada bekas darah, tetap haram walaupun gak ada berdarah. Mau nyijir haid, walau haidan, walau dia perempuan yang haid, kada apa-apa. Wa nupusaa, walau dia perempuan yang nipas, hanya sebulan beranak, 4 perang, belum habis nipas, mati dalam peperangan, syuhada, masuk dalam kelompok orang yang mati syahid, kada usah dimandikan, walau dia dalam keadaan nipas, walau junuban, walau dalam keadaan junub. Ada sempat mandi, 4 tulak perang begesak-gesak, ada sempat mandi, mati dalam peperangan, junub kada dimandikan, kada usah, walau junuban, sekalipun dia dalam keadaan junub. Nah kecuali dari air mendatang najis lain,
Kalau najis lain tuh buangi, kada mau. Lakin tetapi lau asabahu najisun akhar, jikalau menimpa dia, mengenai dia najis yang lain, wajibat izalatuhu, maka wajib menghilangkannya. Wa in adda ila izalati damis syahadah, sekalipun membawa kepada hilangnya darah mati syahid. Ini mati syahid ada nama ngamihi ya. Ada nama ngamihi. Datang najis lain, nah itu mau kada mau ikam dibasuh, dihilangkan dibasuh, walau darahnya tadi terbuang kada kawai. Tapi tetap ya di akhirat kena harum tetap ya. Kenapa? Ini karena uzur. Berarti hebat deh. Orang mati syahid itu hebat. Hebat kan? Nabi meninggal dimandikan, dikapankan, disumbahyangkan, dikuburkan. Ya kalau lah. Oh berarti hebat orang mati syahid lah daripada Nabi. Sekilas model kayak itu lah modelnya. Kenapa orang syahid dilebihkan? Orang syahid gak usah dimandii, haram. Disembahyangkan, haram. Kenapa? Ini sudah apa? Ini sudah suci, ini sudah masyhudun bil jannah. Nabi meninggal dunia, mandilah, dimandikan. Sembahyangkanlah, disembahyangkan. Mun kayak itu harap orang mati syahid lah daripada Nabi. Ya kalau kada dibedakan. Dulu kalau Nabi ini kan sudah khususiat. Ini paling hebat sudah. Paling hebat daripada ada. Nabi itu lebih hebat daripada orang mati syahid. Terus kenapa perlakuan terhadap orang mati syahid istimewa daripada Nabi? Artinya dia punya kelebihan. Orang yang punya kelebihan itu bukan berarti lebih hebat daripada orang yang tidak punya kelebihan. Coba kita baca kaidahnya di dalam. Biar kamu ini hafal kaidah, karena aku hafal dari kaidah ini lawas. Al-maziyah la taqtadil abdoliyah, gitu maksudnya. Ini ada di bawah. Qauluhu annal maziyata la taqtadil abdoliyah. Bahwa maziyah itu di garis besar ya kan, garisi besar. Annal maziyata la taqtadil afdoliyata, bahwa punya maziyah, punya kelebihan, la taqtadil afdoliyata, tidak menuntut, tidak memastikan lebih hebat. Orang punya kelebihan, apa itu pasti lebih hebat daripada ini? Kada ya.
Contoh. Pak Hari punya kelebihan. Apa Hari kelebihan? Ika meriah bila mencapai orang stroke sembuh. Maziah lah. Maziah. Ada Upik kada punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Tapi gawian Upik, gawiannya adalah belajar dan mengajar. Habis belajar, amalkan ilmu, ngajar. Tapi kada ada Upik. Biar nang dijapai-japai, kada ada bisi kelebihan nang gitu. Berarti, hebat Pak Hari jar pada Upik, kada. Lah. Annal maziyata la taqtadil afdaliyata, bahwa kelebihan itu bukan menuntut memastikan lebih afdal. Kenapa? Karena sambungannya ada gitu. Likulli ahadin maziyah. Setiap orang punya kelebihan. Likulli ahadin maziyatun. Setiap orang punya maziyah, punya kelebihan. Tiap orang diberi Allah Ta'ala kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kini kamri'ai punya kelebihan. Tadi bila mencapai orang stroke sembuh. Wah, hebat. Ada. Opik punya kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan dalam mengajar. Ya ada. Ikam nggak bisa. Opik dilebihkan Allah bisa mengajar, menjelaskan. Maziyah ada. Maziyah. Padahal ikam bakawan, seguru, sekitab. Kenapa ikam nggak bisa ngajar? Kada kawai ujar Pak Hari, aku kada punya kelebihan dalam bidang itu. Ya kan? Ujar Opik, aku kada punya kelebihan dalam bidang mencapai orang stroke. Berarti siapa nang hebat? Nang Abdul nang mana? Nang Abdul itu sesuai dengan keterangan. Pahamlah? Nang Abdul itu kan sesuai dengan keterangan. Siapa nang Abdul? Nabi kah? Orang syahid kah? Nang Abdul orang nabi. Perlakuan lebih terhadap orang syahid bukan sebagai kepastian bahwa orang syahid itu lebih hebat daripada Nabi. Fakhri lawan Taufik, mana hebatnya? Hebat Taufik. Kenapa? Karena dalil Taufik ada. Man ta'allama. Ya kalau? Iyalah. Wa amila. Atau man ahlima. Wa amila. Wa allama. Yud'a aziman fi malakutis samawat. Ada keterangannya. Orang yang belajar lalu dia mengamalkan, setelah dia amalkan dia ajarkan, maka orang ini dipanggil atau diberi pangkat orang besar. Gampang, ada keterangan ada keterangan hadis lah. Orang yang mencapai orang stroke sembuh wali dan ada. Nah di sini kamu hati-hati. Orang kadang-kadang punya kelebihan seakan-akan lebih hebat daripada tuan guru. Inya kada berilmu. Wah, siapa jar guru nang mana jar mencapai orang stroke sembuh? Waduh, kada ngerti. Likulli ahadin maziyatun.
Setiap orang punya kelebihan masing-masing diberi Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Nah, tinggal ikam merasa, ikam punya kelebihan, harus ikam sadari, apa kelebihanku? Bahasa orang ini, oh ini bakat nih, oh diasah kelebihan ini, digunakan untuk membantu orang lain, lalu bermanfaat, punya kelebihan. Ada orang punya kelebihan mau unjun, munjunnya kelebihannya, pokoknya bilenya munjun berapa, di mana aja, lawan siapa aja, mestinya pembanyaknya, ini bisa, anda boga turuti hak kan dia juga kok dituruti. Nya punya mazia, punya kelebihan apa nggak tahu. Bersyarat dia ada syarat napa-napa, cuma nya hafal tahu gelombangnya apa. Punya kelebihan yang diberi oleh Allah kepada dia. Nah, ini kan harus disadari. Aku nih napa diberi Allah kelebihan. Ada kada mazia. Kita harus paham, karena setiap orang diberi Allah Ta'ala kelebihan. Kelebihan dia kan mesti kelebihan bermasakah. Ini diberi Allah Ta'ala kelebihan, pokoknya bininya bermasak, pembisaan. Nah, kelebihan bisa berkisah aja kah? Kelebihan juga karena orang lain kada punya kelebihan, orang lain kada bisa berkisah. Ini aja bisa begitu. Mazia kada kelebihan. Ada, kamu punya kelebihan apa aja? Pokoknya Ahmad punya kelebihan apa? Punya kelebihan ini. Kadang-kadang dimiliki orang lain, nama nilainya berapa langsung guring. Kan nggak ada orang awas dulu, ini berapa? Langsung aja. Wah, kawan jadi punya kelebihan apa? Kelebihan guring. Iya. Kenapa? Guring itu perlu istirahat. Nang dilarang tuh kan berlebihan ya, kalau ini pokoknya nang kayak apa aja, nang orang tumbur nang kayak apa kan ada begadangnya. Ada begadang pokoknya bila berabah biar orang nang orkes napinya kada tahu. Oh, makawan jar ini bisi maziyah banget ini, kelebihan. Masing-masing diberi Allah punya kelebihan. Habis. Jadi wa isnani la yusalani wa la yusalla alaihima ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Gitu aja.